آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے چرچ کی جگہ لی ہوئی ہے اور وہ 10 لاکھ ہم نے ان کو پے کرنی ہے اور 22 لاکھ ہم نے ان کو پے کرنے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایمان پر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو دیکھیں ایمان ہی سے دیکھیں پہاڑ ہٹائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بے شک یہ بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے 22 لاکھ کی رقم ہے, لیکن ہم سب کی دعاؤں سے اور ہمارے ایمان کے سبب سے یہ پہاڑ جو ہے وہ میدان ہوگا. آمین. تو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ یوٹیوب پر ہمارے 2 چینل اے جی ٹی وی اور BW ٹی وی یعنی آسم گاڈ ٹی وی اور ڈیوائن ورلڈ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی ہے. وہاں پر ہم آپ دعائیں درخواست دے سکتے ہیں جو ہمیں ان چینل کے اوپر آسم گاڈ ٹی وی اور ڈیوائن ورلڈ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کے نیچے جو اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں, واٹس ایپ کا نمبر ہے, اس پر آپ دعائیں درخواست بھیج سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا جو ہے نمبر چل رہا ہے ایزی جیس کیش اور ایزی پیسہ, وہ بھی نمبر دیا گیا ہے. اور پھر ہمارے جو کا نمبر ہے وہ بھی چل رہا ہے اسکرین کے نیچے. تو مہربانی سے جو اپنے ہدیے اور چندے اور ٹائز 10% دینا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان نمبروں پر وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ جو چرچ کی رقم ہم نے ادا کرنی ہے اور ادا کر کے وہاں جا کر خداوند کی بات کر سکیں. یہ آپ کے تعاون سے ہی 10 لاکھ ہم نے پے کیے اور 22 لاکھ بھی ہو جائے. آئیے خدا کے جلال کے لیے روح القدس کے لیے دعا کریں. اس میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے روحانی جنگ, اسپرچل وارفیئر کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں. اور اس کا آج کا جو سرمن ہوگا خداوند کے کلام سے پٹنگ آرمز اینڈ ٹیکنگ آرمز, ہتھیار باندھنا اور ہتھیار اتارنا. تو آج اس کے تعلق سے تعلیم لیں گے, ہتھیار باندھنا اور ہتھیار اتارنا. تو میرے ساتھ خداوند کے کلام سے ورس کو آیت کو نکالیے. پہلا سلاطین 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. اور شاہ اسرائیل نے جواب دیا کہ تم اس سے کہنا کہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے. جب بن ہدف نے جو بادشاہوں کے ساتھ صاحبانوں میں نوشی کر رہا تھا تو یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ سب باندھ لو. سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صف آرائی کی. اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آ کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھوں میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں. ایک اور ریفرنس اس کے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام سے. پہلا سلاطین 20واں باب اس کی 42 آیت خداوند کے کلام سے. خداوند کے کلام لکھا ہے جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا تو وہ چلتا بنا اور شاہ اسرائیل نے اس سے کہا تجھ پر ویسا ہی کبھی ہوگا. تو نے آپ اس کا فیصلہ کیا. تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے. اور اس نے اس سے کہا خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب قتل ٹھہرایا تھا. اور ایک اور ریفرنس نکالیے عموس 2واں باب اس کی 13ویں آیت خداوند کے کلام سے. دیکھو میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسے پولوں سے لدی ہوئی گاڑیاں دباتی ہیں. تب تیز رفتار سے بھاگنے کی طاقت جاتی رہے گی اور زوراور کا زور بیکار ہوگا اور بہادر اپنی جان نہ بچا سکے گا اور کمان کھینچنے والا کھڑا نہ رہے گا اور تیرا قدم اور سواری اپنی جان نہ بچا سکیں گے. اور پہلوانوں میں سے جو کوئی دلاور ہے ننگا نکل بھاگے گا خداوند فرماتا ہے. اور آخری ریفرنس امثال 27 باب اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے. خداوند کے کلام لکھا ہے کل کی بابت گھمنڈ نہ کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. شکر سے بیٹھ جائیے. آئیے ہم سب مل کر پاک روح کے زور میں ہو کر پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو جلال دیں. خداوند کے کلام میں سے یہاں پر روحانی جنگ کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں. روحانی جنگ یعنی ہماری جو جنگ ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے.
اور وہ بدن کے ساتھ نہیں بلکہ روحانی ہتھیاروں کے ساتھ ہے. اور ایک ایماندار بلیور جو ہے وہ روحانی ہتھیار پہنے ہو، یعنی ہیلمٹ پہنا ہو نجات کا خود، اور بختر پہنا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں میں دودھاری تیز تلوار اس کے ہاتھ میں، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے ہو، یعنی فل ویپن کے ساتھ لیس ہو، کہ کیونکہ ہمیں جنگ لڑنی ہے اس دنیا کے اندر. اور یہ جو جنگ ہے یہ ہتھیاروں سے پہنے ہوں گے تو لڑ سکیں گے. کوئی بھی فوجی جب آرمی کے اندر ہوتا ہے یا فوج کے اندر جنگ لڑنے جاتا ہے تو وہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا، کوئی سپاہی کہ وہ ویپن کے بغیر ہی چلا جائے. کبھی آپ نے دیکھا ہو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر مارا جائے گا نا. اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر بھائیو وہ ویپن کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ ہوگا. اور ہتھیار اتارنا اور ہتھیار پہننا، ایک ایماندار ہتھیار پہنا نظر آئے، اسے ہتھیار پہنے ہوں. ابلیس کا مقابلہ نا. تو میں نے بتایا روحانی ان رحلم کے اندر، آسمانوں کے اندر جو فرشتے گرا دیے گئے جنہوں نے گناہ کیا، شیطان نے گناہ کیا اور ایک تہائی فرشتے بھی گرا دیے گئے، ان کے ساتھ اب وہ اس فضا کے اندر ہے. اور ان فضاؤں کے اندر ابلیس کے رولر ہیں، چیف رولر ہیں، ابلیس کے موکل ہیں، جو کیا کرتے ہیں ملکوں پر کنٹرول کرتے ہیں، اور ملکوں کے لوگوں کو، بادشاہوں کو وہ ہراساں کرتے، پریشان کرتے، اور ان میں گمراہی کی روح ڈال دیتے ہیں، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور پھر وہ دنیا کے اندر بدکاری گناہ عائد کرتے ہیں، پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ سیاست کرتے ہیں، پھر وہ کسی کو لوٹتے ہیں. تو یہ ان موکلوں کے ساتھ میری اور آپ کی جنگ ہے، ان چیف رولروں کے ساتھ جو آسمانی رہنم کے اندر ہے. اور یہ ناپاک فرشتے ہیں، بدروہیں ہیں، یہ ابلیس کے جو ہے وہ جتھے ہیں، ان کے ساتھ میری اور آپ کی جنگ ہے. اور یہ جنگ بھائیوں ہتھیار پہنے ہوں گے تو لڑیں گے. تو اگر ہتھیار اتار رہے ہیں اس کا مطلب ہتھیار وہی اتارے گا جو جنگ جیت کر آیا ہے. آمین. یعنی ریلیکس ہونے کے لیے ہتھیار اتارے جاتے ہیں، ویپن اتارے جاتے ہیں. مگر بائبل کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہتھیار باندھنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ اتارنا ہے. ہمیں تو ہر وقت ہی بھائیو ہتھیار پہنے رکھنا ہے، مگر آج ایک نئے اینگل سے میں بتاؤں گا کہ ہمیں ہتھیار اتارنا ہے یا ہتھیار پہننا ہے. اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. تو خداوند کے کلام کے اندر آپ دیکھیے کہ میں اور آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، میں اور آپ خدا کی حضوری میں آتے نظر آئیں اور خدا کی ورشپ کرتے نظر آئیں. اور میں نے اور آپ نے ہتھیار پہنے ہو، کیونکہ میں نے اور آپ نے خدا کے ساتھ، خدا نے ہمیں کیا کیے؟ ہتھیار دیے. یہ ہتھیار بھی خداوند کی طرف سے ہے. اور شیطان کے ساتھ لڑتے نظر آئے، شیطان کے ساتھ دعا کے ذریعے سے میں نے بتایا. پھر میں نے بتایا کہ ہم نے کیا کرنی؟ لڑائی کے ذریعے سے ابلیس کے ساتھ لڑنا ہے، یعنی اسپرچل وارفیئر لڑنی ہے. ہم جنگجو لوگ ہیں، دعائیا جنگجو ہوں تبھی شیطان کے ساتھ لڑ سکیں گے نا، روحانی ہتھیار پہنے ہوں گے. تو میں اور آپ لڑتا نظر آئیں، یعنی ابلیس کے ساتھ جنگ لڑتے نظر آئیں، تو تبھی ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں. ورنہ ابلیس جو ہوتا ہے وہ ہمیں لے بیٹھتا ہے. تو بھائیو میں دیکھتا ہوں، جب میں اپنی زندگی پہ غور کرتا ہوں، جب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو سوچتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ لوگ جو ہے تعلیم سے ناواقف ہیں، یعنی ان کے پاس کلام نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے بائبل کی، یعنی مکمل نالج نہیں ہے. ان کو روحانی ویپن کا نہیں پتا، ہتھیاروں کا نہیں پتا، ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے چرچز، بڑے بڑے لیڈر نہیں ہیں. تو میں جب سوچتا ہوں، واچ کرتا ہوں کہ ہماری کلیسیا کے اندر بھائیو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم سے واقف ہیں، تعلیم کو سنتے ہیں، تعلیم کو پریچ کرتے ہیں. آمین. یعنی تعلیم کے ذریعے سے خدا کا نالج ہوگا تو شیطان سے مقابلہ کر سکیں گے نا. تو یہ حکمت اور وزڈم معرفت سے مامور ہوں گے تو کوئی خدا کے ساتھ مل کر ابلیس کا مقابلہ کرے گا نا، یعنی ابلیس کو بھگائے گا. تو میں جب واچ کرتا ہوں تو ہماری کلیسیا بہت حد تک ان چرچز سے، ان لوگوں سے بہت بیٹر ہے. ورنہ کلیسیا کے اندر کچھ ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ سست بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے 5 کنواریاں سست اور 5 عقلمند کنواریاں تھیں. آپ میں سے بھی بہت سارے سست ہوں گے، مگر بہت سارے چرچز کے اندر اتنی ایجوکیشن، تعلیم نہیں دی جاتی. اور میں نے جب خداوند کو قبول کیا تو میں بڑی اسٹڈی کرتا تھا خداوند کے کلام سے، اور ویسے بھی ریفرنس جو بکیں پڑھتا، اگر میں نے صبح شروع کی نا شام کو ختم ہو جاتی تھی بک، یعنی اس قدر پڑھتا تھا. مجھے پتا تھا کہ میں نے کام کرنا خداوند کا. پھر بائبل کی جو میں بک پڑھ لیتا، انجیل، اگر متی کی انجیل لی ہے تو وہ بھائیو شام تک ختم، اسے ختم کر کے چھوڑنا. یعنی اس قدر ہم نے بائبل کو نوش کیا ہے، بائبل کو پڑھا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے، میرا ایک دوست تھا، یعنی کزن تھا، تو
मुझे पता था कि मैंने आगे खुदा के कलाम को बयान करना, फिर मैंने स्टडी जारी रखी अपनी, आज तक स्टडी जारी है मेरी, आप देखिए। तो फिर मेरा दोस्त मुझे मिला, कजन है आप लगा लें, तो उसने कहा कि पाशा तुसी ना पढ़ गए जे। तो मैंने कहा यार तू भी शुरू कर सकता है, तो अभी भी नहीं बिगड़ा कुछ। कहता मैंने छोड़ दिया, 10 साल हो गए छोड़े, 20 साल हो गए, वहां का वहीं खड़ा। तो मैंने कहा यार अभी शुरू कर ले। तो मैंने कितनी दफा उसे कहा, लेकिन अभी उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की, आप देखिए। तो अभी वो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है बंदा, पास्टर ही है। तो कहने का मकसद है कि ये भाइयों स्टडी जो करेंगे, खुदा के कलाम से मोहब्बत रखेंगे, नॉलेज के साथ हम जब खुदावंद में बढ़ते हैं, कलीसियों से कलाम, कलीसियों को सराहना है, तो फिर इसका मतलब खुदा के कलाम से मोहब्बत करेंगे तो तभी ना। तो फिर रूहानी हथियारों को जानते हुए अबलीस का मुकाबला करेंगे, तो फिर अबलीस को भगाने वाले होंगे ना। तो कहने का मकसद है हमारी कलीसिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बड़े समझदार हैं, यानी टीचिंग को समझते हैं, तालीम को समझते हैं, और रोज रोज मुझे आपको लेकर जाना है। हमने अपनी खिदमत का जो है वो दौर पूरा करना है। मेरी टीम जो मेरे साथ लोग खुदा का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी साथ मिलकर दौर पूरा करना है। पर उस रसूल कहता है मैं अच्छा दौर लड़ चुका हूं, यानी जो अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपना दौर कंप्लीट किया। ये देखिए पौलुस ने जितनी खिदमत की है, इसी तरह मैंने भी जो खिदमत कर रहा हूँ टीम के साथ या आप लोगों के सामने, तो आप देखिए कि हमने तो दौर पूरा कर देना है, खुदा का कलाम सुनाना, तालीम देनी है। तो तालीम अगर कोई लेगा तो वो आगे बढ़ेगा, कहने का मकसद है। लिहाजा मेरी और आपकी जंग जो है अबलीस के साथ है, अबलीस के मौकलों के साथ, चीफ रूलरों के साथ, शैतानी फोर्सेस के साथ, बदरूहों के साथ। लिहाजा भाइयों ये दुआया जंगजू होंगे, खुदा के कलाम से वाकिफ होंगे तो तभी भाइयों अबलीस के साथ लड़ सकेंगे, वरना अबलीस तो ले बैठेगा। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है कि हमें क्या करना है, कमर बंद बांधे हुए अबलीस के साथ लड़ना है। कमर बंद बांधे, कमर बंद के अंदर जो यहूदी लोग होते थे, कमर बंद बांधते थे, वो डिफरेंट कलर के होते थे, डिफरेंट टाइप के होते थे, उनके अंदर पॉकेट बनी होती थी और वो अपनी मनी उसमें रखते थे, और इस तरह के बने होते थे कि अपनी तलवार भी उसमें वो कमरबंद के अंदर रखते थे। लिहाजा कहने का मकसद है कि भाइयों मैं और आप कमर बंद बांधे हो हमने, क्योंकि हमारी जंग अबलीस के साथ है, ये कमरबंद उतारे ना हो। इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर यहाँ पर लिखा है कि शाह इसराइल बादशाह था, और लिखा है कि गैर कौम के बादशाह ने उस पर चढ़ाई करना शुरू की। उसने एक वार्निंग उसे दी, उससे धमकी दी शाह इसराइल के बादशाह को। रामी बादशाह था, गैर कौमों का बादशाह। शाह इसराइल जब मैं कहूंगा तो ये सामरिया में बनी इसराइल के 10 कबीले थे, और जब यहूदा की बादशाह कहूंगा इसका मतलब यहूदा और बनियामीन के कबीला में से ये 2 बादशाह, तो ये 12 बादशाह टोटल लिखा शाह इसराइल के पास, क्योंकि वो सामरिया के अंदर रहता था, बादशाह इसराइल का। और लिखा वहां पर अरामी गैर कौम का बादशाह था, और दीगर असूर का बादशाह, दिमिश्क का बादशाह उसके साथ मुतफिक उन्होंने, यानी उनके अंडर थे। जैसे आज अमेरिका के अंदर बहुत सारी मुल्क अंडर हैं, अंडरग्राउंड, फिर रशिया के अंडरग्राउंड आ गए हैं, तो फिर उनकी फोर्सेस, उनकी ताकत बन जाते हैं ये मुल्क। तो खुदावंद के कलाम में रामी जो था बादशाह गैर कौम का, उसने क्या किया, इजराइल को धमकाया और कहा कि मैं क्या करूंगा, तेरे सोना चांदी तुझसे ले लूंगा, सारा सोना चांदी ले लूंगा, और फिर तेरे बच्चों को, तेरी बीवियों को भी ले लूंगा, ले मेरे पास भेज दे उनको। तो शाह इसराइल बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा, बड़ा घबरा गया, उसने कहा यार बड़ा खतरनाक बादशाह है, रामी बादशाह, बिन हदफ उसका नाम था। वो घबरा गया, उसने कहा तू मेरी दौलत लेकर जा सकता है, मेरा सोना चांदी ले जा, लेकिन मेरे बच्चों को ना हाथ लगाना। उसने कहा मैं तेरे जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी बीवी और बच्चों को ले जाऊंगा। तो उसने धमकी, उसने कहा ना मेरे बच्चों को ना हाथ लगाना, शाह इसराइल ने कहा। और जब उसने ये कहा तो उसे रामी बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने फौरन, जो था शाह इसराइल का बादशाह, उसने फौरन लोगों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया और अपने लीडरों को बुलाया जो उसके साथ काम कर रहे थे, बादशाह था। और फिर लीडरों को बुलाकर कहने लगा कि फलां बादशाह ने हमें धमकी दी है और बड़ा परेशान हूं मैं। तो उन्होंने कहा, बुजुर्गों को बुलाया उसने, एल्डर्स को बुलाया, तो उसने कहा कि तू बादशाह मत घबरा। उन एल्डर्स ने कहा, उन्होंने कहा बादशाह तू क्यों शाह इसराइल घबराता है, तू घबराना, तू खुदा पर भरोसा कर। आमीन। तू किस पर भरोसा कर, खुदा पर भरोसा कर,
यहोवा खुदा पर भरोसा कर, वो जोरावर खुदा है, वो साबे जंग है। तू ऐसे घबरा गया, तू खुदा पर भरोसा कर। इसका मतलब है कि मुझे और आपको भी खुदा पर भरोसा करना है। कोई परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, हमें घबराना नहीं है। मुसीबत आ सकती है मेरी और आपकी जिंदगी में, शाह इस्राइल की तरह, मगर लिखा है उसके बुजुर्गों ने कहा खुदा पर भरोसा करना। तो लिखा उसे दलेरी मिली। उसने कहा कि उसने फिर कहा अरामी बादशाह को, उसने कहा कि तू दौलत लेकर जा सकता है, सोना चांदी ले जा, लेकिन हमारे बच्चों को ना हाथ लगाना, बीवियों को ना लगाना। और उसने कभी ये लफ्ज कहे नहीं थे, लेकिन उसने फिर, क्योंकि बनी इस्राइल के बादशाह जब खुदा से दूर होते थे तो फिर खुदा क्या करता, गैर कौमों के वाले कर देते थे, दुख पाते थे, मुसीबतों के अंदर चले जाते। और जब वो तौबा करते, खुदा के पास आते, खुदा की वर्शिप करते, खुदा उनको सरफराजी बख्शता, उनको बहाल कर देता था। इस्राइल के बादशाह ऐसे ही थे, कभी खुदा को छोड़ देते थे, फिर मुसीबत के अंदर पड़ जाते, और जब बहाल होते तो फिर खुदा उनको सरफराज करता। और ये जो बादशाह था शाह इस्राइल, ये खुदावंत के साथ बड़ा कम चलता था, दूर था खुदा से, इसलिए तो कह रहा है कि घबरा जाता है। और उसके बुजुर्ग कहते हैं कि तू भाइयों खुदा पे भरोसा कर, खुदा जो है साबे जंग, खुदा तो वही फतह बख्शता है। तो लिखा शाह इस्राइल को फिर वो खुदा पर भरोसा करता है। और फिर वो उसे कहता है कि उसे एक बात कहता है, सुनिए, अरामी बादशाह को, गैर कौम के बादशाह को क्या कहता है? कहता है कि तू ये ना कह, तू फखर ना कर अरामी बादशाह कि जो हथियार बांधता है उसकी मानत फखर ना करे जो हथियार उतारता है। यानी इसका मतलब क्या है कि तू हथियार बांधता है तो हम भी बांधते हैं, आमीन। तू हथियार बांधता, तू जोरावर यानी बादशाह है, तेरी बड़ी फोर्सेस ताकतवर है, मगर याद रख कि जो तू हथियार भाई सोच रहा है कि हमारे हथियार उतार लेगा, भाइयों हम भी हथियार पहने हुए हैं, आमीन। कहने लगा शाह इस्राइल, उसने कहा नहीं था कभी, उसने ये जुमला खुदा की तरफ से कहा। उसने कहा बादशाह रामी, अगर तू हथियार पहनता है तो हम भी हथियार पहनते हैं, हालेलुया। तू तलवार चलाता है, हमें भी तलवार चलानी आती है, लिहाजा हम, तेरा तो हथियारों पर तवक्कल है, मगर हमारा तवक्कल जिंदा खुदा पर है, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल की जरूरत है, हालेलुया। उसने कहा तू क्या कहता है, जो हथियार बांधता है इसकी मानत फख्र ना करे कि जो हथियार उतारता है। अगर तू बांधता है तो हम भी बांधते हैं। हमारे बच्चों को हाथ ना लगाई, हमारे साथ सुपर पावर है खुदा, यहोवा खुदा साबे जंग, जो जंगों में जोरावर है, वो हमें फतह दिलाएगा। जब उसने कहा तो लिखा कि वो रामी बादशाह 32 बादशाहों को उसने इकट्ठा किया। उसे गुस्सा लगा, उसने कहा इसकी इतनी जरूरत शाह इस्राइल की, इस बादशाह की इतनी जरूरत। इसने कहा कि हथियार जो बांधता है उसकी मानत फख्र ना करे जो हथियार उतारता है, यानी हम तेरे हथियारों को कुछ नहीं समझते। लिखा वो रामी बादशाह तो गुस्से में आ गया और उसने 32 बादशाहों को अपने साथ मिलाया और लिखा शाह इस्राइल के साथ जंग लड़ने के लिए आ गया। और लिखा बैठा हुआ है वहां पर कि इस्राइल पर जंग करे, घेर लिया उसने इस्राइल के सारे मुल्क को। और लिखा है कि इस्राइल के पास, लिखा है शाह इस्राइल के पास नबी को खुदा ने भेज दिया। लिखा है गुन नाम नबी था, यानी उसका नाम कोई नहीं था। खुदा किसी को भी ले सकता है, छोटे छोटे नबियों को उसने लिया, बड़े नबी और जगह पे काम कर रहे होते, छोटे नबी को खुदा लेता है। एक लिखा है ना जो गुम नाम नबी था, जिसका कोई नाम भी नहीं था, एक असाइनमेंट उसे मिली, खुदा ने भेजा, जा शाह इस्राइल के पास जा, उसे मेरा मैसेज दे। लिखा वो आया और शाह इस्राइल के पास कहा क्या बादशाह शाह इस्राइल मत घबरा, खुदा तेरे साथ है, तुझे आज ही फतह मिलेगी, हालेलुया, हालेलुया। तू आज ही जो है रामी बादशाह पर फतह याब होगा, तू घबराना। तो बादशाह क्या कहता बोला, कहता किनके जरिए? भाई वो तेरे बच्चों को धमकी दे रहा है, तेरे बच्चों को ले लूंगा, तेरी दौलत को, तेरी वेल्थ को ले लूंगा। तू कह रहा है किसके जरिए से जंग होगी, किसके जरिए से फतह खुदा देगा? नबी कह रहा है कि तुझे जंग खुदा जिताएगा, खुदा पर भरोसा तूने किया, खुदा तुझे सरफराज करेगा। वो कहता किसके जरिए से? भाई खुदा तुझे सरफराजी बख्शेगा। बड़े बड़े खुदा के लोग होते हैं जो ईमान में डॉन हो जाते हैं। खुदा ने फिर नबी के जरिए से कहा, नबी ने क्या कहा? उसने कहा भाई तेरी इस फौज के साथ नहीं जो 700 फौज नहीं फिरता है तुम, मैं क्या करूंगा, सूबे के, लिखे सूबों के नौजवानों के जरिए से जंग जिताऊंगा। 232 जवान थे सूबों के, यानी यंग नौजवान थे,
और बड़े तेज थे। खुदा ने उनको तैयार किया। लाखों की तादाद में अरामी आए वहां पर, और खुदा ने सिर्फ चुने कौन, कितने लोग वहां से 232 लोगों को चुन लिया। उसने कहा इसके जरिए से तुझे जंग जिताऊंगा। जैसे खुदा के कलाम के जदून के दौर के अंदर 300 लोग थे, जैसे उसके जरिए से खुदा ने जंग जिताई। अब ये लिखा सूबों के जवानों को के जरिए से खुदा ने कहा मैं क्या करूंगा, जंग तुझे जिताऊंगा, वो लड़ेंगे। और खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है उसने धमकी दी थी कि मैं तेरी दौलत को ले लूंगा, तेरी वेल्थ को ले लूंगा, तेरे चांदी सोना चांदी ले लूंगा। और जब उसने कहा ना कि जो हथियार बांधता है उसकी मानत फख्र ना करे, जो हथियार उतारता है, तो फिर उसे गुस्सा आ गया अरामी बादशाह को। उसने कहा तू शाह इस्राइल ये कह रहा है मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरी जितनी कंस्ट्रक्शन है इतनी तबाही मचाऊंगा इजराइल के अंदर कि यहाँ के मट्टी का जरा भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा, इतनी तबाही मचाऊंगा। दुश्मन ने कहा आज भी याद रखिए शैतान मेरी और आपकी जिंदगी में वो क्या करना चाहता है, हमारी वेल्थ को लेना चाहता है, हमारी दौलत को लेना चाहता है, हमारे सोने को लेना चाहता है, हमारी चांदी को लेना चाहता है। भाइयों हमें जंग लड़नी है इब्लीस के साथ, ना लड़ेंगे वो ले लेगा, ले उड़ेगा। वो हमारी दौलत पर कब्जा करना चाहता है, वो हमारे सोने पर कब्जा करना चाहता है, वो हमारी चांदी पर, हमारे बच्चों पर, हमारी बीवियों पर कब्जा करना चाहता है। भाइयों वो तो भाइयों ले जाता है। हम कहते हैं रात हुई को बच्चों के साथ खाना खाया था, तो बच्चे आज सुबह यहाँ पर खुदा के जुल्म में नजर नहीं आए। इसका मतलब है वो शैतान ले गया, शैतान को मौका मिल गया। शैतान हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारी फैमिली को लेकर जाना चाहता है, वो तबाह करना चाहता है, वो भाइयों हमारी वेल्थ को तबाह करना चाहता है। कई दफे ऐसा भी होता है कि हम खुदा के साथ चलते नहीं है। जब खुदा हमें कोई बीमारी के अंदर डालता है, हमें शफा पा जाते हैं, कहते हैं दिन रात ही दुआवा कर रहे हैं, पर सब तुसी भी दुआ करो, रोजे भी रखो, करते ही नहीं करते। मुसीबत आई हुई है, रात के पहरों में भी दुआ करो, दुआ में लग जाते हैं, और जब मुसीबत टल जाती है फिर उसी तरह दुनियादारी के काम नजर आते हैं। खुदावंत के कलाम में लिखा है भाइयों शैतान हमारी हेल्थ को, हमारी दौलत को डॉक्टर की जैसे शैतान बर्बाद कर देता है, लूट लेता है, हादसों का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि भाइयों शैतान हमें बर्बाद करना चाहता है। दुश्मन जो है वो इब्लीस है हमारा, वो भाइयों हमारी वेल्थ लेना चाहता है, दौलत लेना चाहता है, हमारे बीवी बच्चों को ले जाता है। लिखा एक नबी की बीवी थी, लिखा उसका नबी यानी कि वो मर गया, अंबिया ज़ादों की बीवी, लिखा उसके बच्चों को दुश्मन गुलाम बनाने लगा था। उससे फिर नबी ने आकर उसे छुड़ाया, बरकत दी। मेरी और आपकी जिंदगी भी जो है खुदावंत के साथ हमने रहकर इब्लीस का मुकाबला करना है, शैतान के साथ हमारी जंग है। तो भाई ना लड़ेंगे तो फिर भाइयों वो हमारे बच्चों को ले जाएगा, हमारी दौलत को। कहते दौलत गायब हो गई है, चोरी हो गई है, वो भी शैतान ले गया, उड़ा गया। और अगर बीवी बच्चे ना आए, खामन ना आया खुदा की हुजूरी में, इसको मतलब शैतान के हवाले दे दिया आपने, ले गया। तो भाइयों शैतान तो ये चाहता है, जैसे दुश्मन अरामी बादशाह ने शाह इस्राइल को कहा किसी चीज को ना छोड़ेंगे, मट्टी के जर्रा भी ना छोड़ेंगे, दौलत भी तेरी ले जाएंगे, वेल्थ भी ले जाएंगे, सोना चांदी भी ले जाएंगे, तेरे बीवी बच्चों को भी ले जाएंगे, तुझे नंगा ख्वार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इब्लीस मुझे और आपको भी बर्बाद करना चाहता है। और लिखा है कि जब वो उसने ये धमकी आगे से दी शाह इस्राइल को, और लिखा है वो बैठे हुए थे वहां पर, तो खुदा ने नबी के जरिए से बादशाह शाह इस्राइल को कहा कि अब वो जो शाह इस्राइल बादशाह था वो नबी से क्या कहता है, वो कहता है कि जंग कौन शुरू करे, क्या करे जंग। वो भाई वो तेरे बच्चों को लेकर जाना चाहता है, वो तेरी बीवी को लेकर जाना चाहता है, वो तेरी दौलत को लेकर जाना चाहता है, वो तुझे तबाह व बर्बाद करना चाहता है। तो बादशाह क्या कहता है नबी से कि जंग कौन शुरू करे, वो जंग तू शुरू कर। नबी ने क्या कहा, जंग तू शुरू कर, भाई दुश्मन तेरे सर पे आया हुआ है और तू कहता है जंग कौन शुरू करे। भाई वो इब्लीस के साथ जंग है, लिहाजा हमें भाई दुआएं उठानी है। दुआ के जरिए से अगर बच्चों के लिए दुआ ना करेंगे तो फिर बच्चों को वही शैतान ले जाएगा, बीवी के लिए दुआ ना करेंगे और शैतान ले जाएगा, खामद के लिए दुआ ना करेंगे शैतान ले जाएगा, दौलत के जो खुदा ने बरकत दी है आपको, अगर भैया दुआ के अंदर वक्त ना गुजारेंगे वो ले जाएगा शैतान। बीमारियों की वजह से, मुश्किलात की वजह से आपकी बरकत उठ जाएगी, क्योंकि शैतान ले गया। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है बादशाह जो था शाह इस्राइल, वो नबी से कहता है जंग कौन शुरू करेगा, नबी कहता है तू शुरू करेगा। हालेलुया। फिर उसने तवक्कल किया, उसने कहा मैंने शुरू करना है। उसने लिखा उस 232 जवानों को लिया, वो आगे आगे थे, बादशाह भी उनके साथ हो गया,
اور اس نے اپنی پھر فوج 700 لوگوں کو بھی, اپنی آرمی کو بھی, وہ بھی سست آرمی تھی بادشاہ کی طرح, پیچھے کھڑا کیا. انہوں نے اسی وقت, خدا نے کہا اسی وقت حملہ کرنا ہے, آج ہی. لکھا جب انہوں نے حملہ کیا, جوانوں نے گھوڑوں پر رتھوں پر بیٹھ کر زبردست سور میں تھے, اور لکھا وہ جب وہاں پر گئے انہوں نے بارڈر کو گھیرا ہوا تھا, اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہ میں نوشی کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا ارامی بادشاہ نے, اس نے کہا یہ کون آ رہے ہیں اسرائیل کی ملک میں سے, یہ کون جوان آئے ہیں, 232 جوان گھوڑوں میں رتھوں پہ بھاگے آ رہے ہیں, پیچھے بھی آج تھوڑی سی آرمی ہے. انہوں نے کہا شاہ اسرائیل کو, اس نے دھمکی, اس نے اپنے لوگوں کو, ارامی بادشاہ نے کیا کہا, اس نے کہا ان کو زندہ پکڑنا ہے اسرائیل کو, ان کو ہم ننگا خوار کریں گے, ان کے ویپن کو اتاریں گے, ہم ان کو زیرو خوار کریں گے, ننگا کریں گے, ان کو بیزت کریں گے, ان کو زندہ پکڑنا ہے. جوان جو بھی آئے اسے مارنا نہیں, زندہ پکڑنا. اب دیکھیے دشمن کی یہ چال ہوتی ہے. دشمن جو شیطان مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا چاہتا ہے, وہ بھائیو زیرو خوار کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں بیزت کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم ذلیل و خوار دنیا کے اندر ہو. جیسے خداوند کی کلام کے اندر مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے نا, لدوکیہ کی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے کہ تو کیا ہے, تو کہتی ہے میں دولت مند ہوں, تو غریب ہے, تو ننگا ہے, تو خوار ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ بھائیو ہمیں کم بخت کرنا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑے خوبصورت ہیں, خدا کہتا ہے تو کم بخت ہے, تو بدصورت ہے. شیطان بناتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد جو خدا سے دور ہوں گے وہ بھائیو کم وقت ہوں گے. ابلیس تو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے, تباہ کرنا چاہتا ہے. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو ارامی بادشاہ تھا, اس نے کہا ان کو پکڑنا ہے, ان کو ہم نے ذلیل کرنا ہے, ان کے ہتھیار اتارنے ہیں. کیا کرنا ہے, ہتھیار اتارنے ہیں. شیطان بھی میرے اور آپ کے ہتھیاروں کو اتارنا چاہتا ہے, مگر وہ اتار نہیں سکتا کیونکہ یہ ویپن خدا کی طرف سے ہے. ہاللیلویا. خود کوئی نلائق بندہ نہ ہو یہ ویپن اتار کر بیٹھ جائے تو پھر شیطان بھائیو پھر ذلیل و خوار کر دیتا ہے. بڑے بڑے ایمانداروں کو دیکھا پھر ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دنیا کے اندر. بڑے بڑے بلیور جو ہوتے ہیں خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے, ہتھیار اتارے پھریں گے تو پھر ذلیل و خوار شیطان کر دیتا ہے. لہذا خداوند کے کلام لکھا ہے ان 232 جوانوں نے لکھا ہے فوراً حملہ کیا جب وہ میں نوشی کر رہے تھے وہاں پر. اب دیکھیے اتنے ہزاروں کی تعداد میں ارامی لوگ تھے, اور لکھا وہاں پر میں نوشی کر رہے تھے. دنیا دار جو لوگ ہوں گے وہ میں نوشی, نشوں کے اندر زندگی بسر کریں گے. وہ آپ کو نشہ ہی کرتے, شرابیں پیتے ہوئے, سگریٹیں پیتے ہوئے, پان کھاتے ہوئے اور دیگر چیزیں کھاتے ہوئے, نسواریں کھاتے ہوئے وہ نظر آئیں گے دنیا دار. اور پھر بھائیو دنیا دار جو لوگ ہوں گے نشہ ہی کرتے نظر آئیں گے. لکھا ہے کہ وہ ارامی بادشاہ جو تھے اس کے لوگ جو تھے لکھا ہے نشہ کر رہے تھے, شراب پی رہے تھے, شراب نوشی کر رہے تھے. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا 232 جوانوں نے لکھا ان کو اتنا مارا لکھا وہ سب بھاگ گئے. ہاللیلویا. خداوند کے کلام میں سنیے جملہ, خدا کے کلام لکھا تیرے دشمن ایک راستے سے آئیں گے اور پھر 7 راستوں سے تیرے سامنے سے بھاگ جائیں گے. آئیے اس بات کی ضرورت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تیرے دشمن ایک راستہ سے آئیں گے اور 7 راستوں سے تیرے سامنے بھاگ جائیں گے. شیطان بھی بھائیوں بڑی فورسز کے ساتھ آتا ہے ہمیں برباد کرنے کے لیے, اسے بھگانا ہے. اس لیے خدا کے کلام لکھا ہے خدا کے تابع ہو جو. ابلیس کا کیا کرو, بولیے, مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اسے ہم نے بھگانا ہے بھائیوں. اور بھائیوں ویپن پہنے ہوں گے, ہتھیار پہنے ہوں گے, وہ ہمارے ہتھیار اتارنا چاہتا ہے. شیطان ہمارے ہتھیار اتارنا چاہتا ہے. بھائیوں ہم ہتھیار اتارے نہ بڑی پہنے ہوں. اس لیے ہمیں بھائیوں جیسے ارامی بادشاہ تھا اس کا توقع دنیا کی چیزوں پر تھا, جسمانی چیزوں پر تھا, اپنی آرمی پر تھا. 32 بادشاہ وہ اکٹھے کر کے لایا, آپ دیکھیے, تاکہ اسرائیل کو تباہ کرے. مگر اسرائیل کے ساتھ زندہ خدا یہوہ خدا تھا. آمین. لکھا ہے وہ بھاگے, ان کو راستہ نہ ملا اور بھاگتے چلے گئے اور سب بھاگ نکلے. اور خداوند کے کلام لکھا ہے کہ اس طریقے سے خدا نے کو فتح بخشی. اور خداوند کے کلام لکھا ہے جب ارامی بادشاہ غیر قوم کا بادشاہ بیٹھا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ, اسے کہا 232 لوگوں نے ہمیں مارا, اس قدر بری حالت کر دی, ہم دوبارہ حملہ کریں گے اسرائیل کے اوپر. ان کا خدا پہاڑی خدا ہے, اس لیے تو ہمیں پہاڑوں پر مار پڑی ہے ان کے ساتھ. اب ہم ان کو میدانوں میں, وادیوں میں لیں گے. ان کا وادیوں کا خدا نہیں ہے. لکھا کہ دوبارہ وہ اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ, آرمی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے. اب خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے خدا نے لکھا ہے کہ ان 232 جوانوں نے, بادشاہ نے دوبارہ اس پر حملہ کیا. لکھا ہے اور لکھا اس کے تمام فورسز کو لکھا مارا, اس قدر مارا
गैर कौमों की आर्मी को, और लिखा वो फिर भागे, और फिर लिखा है 7,000 लोग जो थे लिखा है एक दीवार के पीछे छुप गए। जैसे बड़ी बड़ी दीवारें चीन जो है, और इस तरह द्वार यरू की दीवार, खुदावंद के कलाम का दुश्मन जो था उसने दीवार के पीछे छुप गया। 27,000 उनकी आर्मियां देखी, दीवार के बाद छुप गए, और लिखा दीवार गिर गई और 27,000 ही वहां पर मर गए। हालेलुया, हालेलुया। बात को समझे, वो दीवार भाई वैसे नहीं गिरी, आसमानी जो लश्कर है, जो हवा खुदा का, आसमानी फरिश्ते आकर, रथों ने आकर दीवार ही उन पर गिरा दी दुश्मन पर। हालेलुया। वो 27,000 वहां ही मर गए, लाख तो नौजवानों ने मार दिया और 27,000 वहां ही मर गए। अब लिखा है शाह आराम बिन हदफ बादशाह लिखा है घर में छुप गया। उसे कहा इनके साथ तो पता नहीं क्या चीज है, दीवारें भी गिर रही है, लोग मारे रहे हैं। और लिखा है वो छुप गया, और उसके बुजुर्गों ने, गैर कौम के बुजुर्गों ने कहा ओ बिन हदफ बाहर निकल, क्या हुआ तू क्यों डर रहा है? हमने सुना है कि इजराइल के जो बादशाह होते हैं बड़े रहम दिल होते हैं, उसके पास आप जाके माफी मांगते हैं, हमें बहाल कर देगा, कोई पता ही नहीं। अब देखिए ये गवाही थी, इजराइल के बादशाह जो थे वो क्या होते हैं? रहम दिल होते हैं, माफी मांगेंगे माफ कर देंगे। जैसे आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग मसीहियों को कहते हैं हॉनेस्ट है, ये बड़े ईमानदार होते हैं, कहते हैं या नहीं कहते? ये गवाही है। उस दौर के अंदर भी ये ईमानदारों के लिए गवाही थी। इस बात के लिए जोरदार तारीफ जाए, ये खुदा ने सरफराज किया हुआ है। हालेलुया। लेकिन उस दौर के अंदर भी लोग गैर कौम में जानती थी कि इस्राएल के लोग बड़े हलीम, बड़े रहम दिल होते हैं। उन्होंने क्या किया? लबादा ओढ़ा, अपने आप को रस्सियों से बांधा, अपने कपड़ों को फाड़ा, और रामी बादशाह जो हद बिन हदफ था इजराइल के अंदर आ गया, शाह इजराइल के पास आया, कहने लगा ए हमारे भाई हमें माफ कर दे। वो तो वैसे ड्रामा कर रहे थे ना, वो इजराइल का बादशाह उसके हथे आ गया। वो भी कहने लगा है कहां मेरा भाई बिन हदफ, आ तुझे मेरे घर में आ। उसने क्या किया? उसके साथ अहद कर लिया। खुदा कहता है उसे मार। वो उसके साथ यारियां दोस्तियां बनाना शुरू हो गया। नबी फिर आ गया, वहां पे नबी आ गया, कोई और नबी आया, वो रास्ते में बैठ गया सड़क के किनारे पे। एक आदमी आया, उसने कहा कि नबी ने अपनी कैप उतारी, नबी वाले, उसने कहा कि उस आदमी को कहा मुझे मार। उसका मैं नहीं मारूंगा, उसने मुझे मार। नबी कहने लगा, कहता नहीं मारूंगा। उसने कहा जा, तूने मेरा कहना नहीं माना, हुक्म नहीं माना, जा तू जाएगा तुझे शेर फाड़ डालेगा। वो आगे गया, उसे शेर फाड़ डाला। अब दूसरा आदमी एक और आया, नबी ने कहा मुझे मार। उन्होंने मारा, 2-3 मारे, थप्पड़ भी मार देते। नबी ने कहा अच्छा चलो, तू चला गया, वो चला गया। पीछे शाह इजराइल का बादशाह आ रहा था, उसे जल्दी जल्दी अपनी कैप, जो नबी वाली कैप थी, छुपा ली और आके बैठ गया ऐसे। और बादशाह आगे से गुजरा, उसने कहा बादशाह, शाह इजराइल के बादशाह, उसका हाँ तुझे क्या मसला? उसने कहा मैं जंग में गया था और किसी ने किसी शख्स को मेरे हैंड ओवर किया। उसने कहा इसे छोड़ना नहीं है, अगर इसे छोड़ दिया, ये चला गया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, तुझे जान देनी पड़ेगी। तो मैं कोई काम करने लगा, वो बंदा छूट कर मुझसे भाग गया। नबी कहने लगे, तो वो बादशाह से कहने लगा वो भाग गया तो वो मुझे मार देगा। तो वो शाह इस्राइल बादशाह नबी को कहता है तो फिर जाके मर जाके, तुझे तेरा काम था उसे ना छोड़ता, वरना जाके मर। उसने फौरन क्या उतारा, उसने कहा ये तो नबी है। उसने कहा बादशाह तुझे खुदा ने कहा तो उसे मारना है, रामी बादशाह को, तूने उसे क्यों छोड़ा? लिहाजा तू भी इसी तरह मारा जाएगा और तेरे साथी भी जो है वो क्या होंगे? उन्हीं की तरह हलाक हो जाएंगे। और खुदा के कलाम लिखा है आगे जंग छिड़ी हुई थी, वो आगे गया और लिखा एक तीर किसी ने छोड़ा और शाह इजराइल के बादशाह को लगा और वो वहीं मर गया। उसके लोग भी मारे गए। कहने का मतलब जब खुदा हमें हुक्म करता है, खुदा जो हमें कहता है जंग में दुश्मन को मारना है तो फिर मारना है। जब सुलह कहता है तो सुलह करनी पड़ेगी, यानी उसके हुक्म को बे करना पड़ता है। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर भाइयों हलाक हो सकेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इब्लीस क्या चाहता है? इब्लीस हमें हराना ही तो चाहता है, इब्लीस हमारे हथियारों को उतारना तो चाहता है। जब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा था कि उसे मार, तो उसे मारना चाहिए था, उसने नहीं मारा। उसने यारियां दोस्तियां बनाई, उसने क्या बनाया? उनको अपने मुल्क में आने के लिए सड़कें बनाने के लिए कहा, फिर एग्रीमेंट किया उनके साथ और दुश्मन को मौका मिल गया वहां पर आने का। लिहाजा खुदा का गजब उस पर नाज़िल हुआ, वो मारा गया वहां पर। और कहने का मकसद है भाइयों, जैसे रामी बादशाह बिन हदफ के
اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا. بھائیو وہ کہتا تھا کہ میں کل ایسے کر دوں گا. اس لیے بائبل میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. بھائی آج ہی کیا ہو جائے گا تجھے پتہ بھی نہیں ہے. کل کی بابت نہ سوچ کہ کی ہوئے گا، آج ہی سوچ. یعنی آج ہی خدا تجھے فتح دے گا. آمین. خدا نے اسرائیل کو تو فتح دی، اور آج مجھے اور آپ کو بھی فتح اس طریقے سے ملے گی کہ ہمارے بھائی ہتھیار اتارے نہ ہو، ابلیس اتارنے نہ پائے. میں نے اور آپ نے ہتھیار پہنے ہو، روحانی جنگ، دعا کرنے والے ہوں بھائیو، کلام پڑھنے والے ہوں، پھر روحانی ہتھیار پہنے ہو، خود پہنا ہو، نجات کا خود، پھر ہاتھوں میں دو دھاری تیز تلوار ہو، اور خداوند کے کلام لکھا ہے پاؤں میں خوشخبری کے جوتے پہنے ہو، تب ابلیس بھاگے گا. آمین. ہم نے ابلیس کو بھگانا ہے. جیسے لکھا بادشاہ غلامی دوبارہ آیا، اس طرح بھائیو شیطان بھی بار بار ہمیں کیا کرتا ہے؟ غلام بنانے کے لیے آتا ہے، ڈسٹرب کرنے کے لیے آتا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط رہنا ہے. ہمارے ہتھیار ویپن اتارنا چاہتا ہے مگر ہم نے اتارنے نہیں ہے. خداوند کے کلام لکھا ہے اس نے شاہ اسرائیل نے کیا کیا؟ خود ہی اپنے ہتھیاروں کو جب اتار لیا، یعنی دشمن کے حوالے کر دیا، تو پھر دشمن نے کیا کیا؟ پھر دیکھا اس پر حملہ کیا اور اسے مار دیا. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ چلنا ہے. خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، کلام پڑھنا ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے. اور خدا کے ساتھ چلیں گے پھر شیطان کیا ہوگا؟ بھاگتا چلا جائے گا. وہ آئے گا ضرور مگر اسے میں نے اور آپ نے بھگاتے چلے جانا ہے. اور اگر دنیا کے اندر ہم نشوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے اندر میں دنیا دار لوگ ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر پکیزگی، راست بازی کے ساتھ میں نے اور آپ نے خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں. آئیے اپنے سر کو جھکایا کہ بند کیجیے. آئیے کچھ سمے کے لیے کھڑے ہو جائیں. آئیے سب کھڑے ہو جائیے.